నీ నామమున కూడియున్నాము, నీ పరలోక దీవెనలని మా మీద కురిపించు. యేసయ్యా నీ నామమున కూడియున్నాము, నీ పరలోక దీవెనలని మా మీద కురిపించు. అబ్రహాము దేవా, ఇసాకు దేవా, యాకోబు దేవా మమ్ము దీవించునాదా. అబ్రహాము దేవా, ఇసాకు దేవా, యాకోబు దేవా మమ్ము దీవించునాదా. ఈ పరలోక దీవెనలని మా మీద కురిపించు. యేసయ్యా నీ నామమున కూడియున్నాము, నీ పరలోక దీవెనలని మా మీద కురిపించు. చేయు పనులెల్లా నీ చిత్తమే జరగాలి, చేయు పనులెల్లా నీ చిత్తమే జరగాలి. నీ పలుకు మాటలెల్లా నీ మహిమను చాటాలి, నీ పలుకు మాటలెల్లా నీ మహిమను చాటాలి. నీకు ప్రియం లేనిది ఏది మాకు వద్దయ్యా, నీకు ప్రియం లేనిది ఏది మాకు వద్దయ్యా. నీ పరలోక దీవెనలని మా మీద కురిపించు, నీ పరలోక దీవెనలని మా మీద కురిపించు. యేసయ్యా నీ నామమున కూడియున్నాము, నీ పరలోక దీవెనలను మా మీద కురిపించు, నీ పరలోక దీవెనలను మా మీద కురిపించు. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. క్రీస్తునాథుని యందు మిక్కిలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఆంతరిక స్వస్థత తెలుగు ధ్యాన వడక 4వ రోజు ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి చాలా సంతోషముతో మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేయటానికి 3 కుటుంబాలు ముందుకు వచ్చి ఉన్నారు. ఆ కుటుంబ సభ్యుల ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసము మన పరిశుద్ధ బలి పూజలో ప్రత్యేకంగా వారి కోసం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. అలాగే అనేక కుటుంబాలు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరి ఉన్నారు. ఆ కుటుంబ సభ్యులందరినీ కూడా ఈ బలిలో కానుకగా అర్పిద్దాం. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో వారి కోసము, వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసము మనము ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. Sponsored by a devotee for God's blessings upon the family and for the bright future of the children and for the protection of the family, healing and deliverance of the mother-in-law and the father-in-law and the parents. Sponsored by a devotee, God's blessings upon the whole family members and for the departed souls of the family and for the good marriage proposal in the will of God and for the permanent job in the family and all the family members and for the return of the properties which we have lost earlier. Sponsored by Sharon for the blessings and protection upon Father Benny, Sister Banu Akka, co-team members, admins, English, Telugu, Hindi and a broader team, children's intercessory group members
and their families, and for special intentions of the church construction as per the will of God. ప్రియబిడ్డలారా, షారోన్ మరియు ఇంకో 2 కుటుంబాలు ముందుకు వచ్చి స్పాన్సర్షిప్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో వారిని ఉద్దేశించి ప్రత్యేకంగా మనం వారి కోసం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారు, For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karuna Kumar, Mass offered by Boga Arogyam and the family, Thanksgiving Mass for the good health and all the blessings, and for the good health of Pope Francis, cardinals and bishops and all the clergy and religious, Mass offered by Gade Inna Reddy and Lucy Rani, for the good health and speedy recovery of Yamala Mahesh from the throat surgery wounds, offered by the members of the family. Thanksgiving Mass for all the blessings received and the grace of God, and for the good health, spiritual growth and deliverance from all the bondages of the family, and for the good settlement of Saumit, Mass offered by a devotee. Gregorian Mass offered for the soul of Golamari Bala Shuredi, Mass offered by Golamari Rosemary. Thanksgiving Mass offered for all the blessings received by the family members, and for special intentions, good health, God's protection and help in all the folks, and for the further studies and the brighter future of Shauri Meghana Rajasekhar Reddy, offered the Sacred Heart of Jesus by the parents. Thanksgiving Mass offered by Arogya Mary, for the good health and brighter future of Sweetie, Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass for the good health and for the fulfillment intentions, growth in the job, and for the gift of children, offered by Ralapalli Joseph Naidu, Pratima Lily, for the spiritual growth and God's blessings and love and the grace, Mass offered by Ralapalli Joseph Naidu, Pratima Lily, to get a permanent job and a change of heart towards God to our elder daughter, and for the wisdom, knowledge and studies to our younger daughter, and God's protection and peace, good health of the family, Mass offered by a devotee. Thanksgiving Mass offered for the good health of B. Sushma, and for the God's blessings upon the family, offered by the members of the family, for a change of heart and blessings upon Suresh, Mass offered by A. Madhavi, for the departed soul of Dondapati Venkat, Mass offered by family members, for the departed soul of Pasam Anthony Reddy and Vangala Sushila, who died with the corona, and for the eternal peace, Mass offered by Chittakuntla Prakash Reddy and Alfonso and family, for the complete healing of Chittakuntla Prakash Reddy and Alfonso from the post-COVID complications to the Sacred Heart of Jesus, Mass offered by the members of the family, for the good health of the parents and to get rid of the financial problems, and for the good marriage proposal to Sujata, and for the studies of Suashini, and to get a good score in NEET exam, Mass offered by Satyavati, for the sale of the agricultural land, and for the good life of recently married daughter, Mass offered by Ramanamma, for God's blessings in Murali Krishna's exam, and to get a field passbook, and for the good health of the family, Mass offered by Annamma, for the repose of the soul of G. L.H. Rao, and a Thanksgiving Mass for the started of the business, for the protection and the blessings always, and for the blessings upon all these team members who prayed for it, offered by Rajiv Laura and the children, to get a good job to her and her son in the US, and for the cordial relationship, better understanding between her son and daughter-in-law who are in the US, Mass offered by a devotee, for the good marriage proposal to daughter, for the protection from corona, and for the departed soul of the orphan souls, Mass offered by Divine Mercy Jesus by a devotee. Mass offered for the departed soul of Kandula Lourdes Reddy, Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass of Sacred Heart of Jesus and Mother Mary, and for God's blessings upon Father Benny Burgess and the team members for the success of the 5 days of retreat, offered by Anthony Mahindra, Shantiana Mary, and Hritika Mary Anthony Tay, for the good job to Vijay Kumar and Jay Kumar, and for the protection of Bhavya Vivian, Abhinav Abraham, and for the good health of Nirmala,
for the repose of the soul of Ambatti Vemaya, and for the removal of the financial crisis, most offered by the members of the family, for the eternal peace, and for the departed soul of M. Prasad Rao, most offered by M. Suresh Kumar and the family. Mass offered the Sacred Heart of Jesus to the Immaculate Heart of Mary for the protection and for the healing, health, and the family members. Mass offered by Y. Rajesh and the family. For the normal and safe delivery of D. Suyesha Martin, Mass offered by P.K. Kumar and Prabhavati. Thanksgiving Mass to Sacred Heart of Jesus for the blessings upon all the family members, and to bless all the priests and nuns, prayer team, and every person who prayed for our good health, and for God's blessings upon the inner healing retreat by Father Benny and the team, and everyone participating be healed of all their pains by K. Melkaraju and family. Thanksgiving Mass and for the blessings received in the family, Mass offered by Illappu Anthony and Padma, for the unity and love between the daughters Konda Lily Mary, Sandhya Rani, Padmavati, and for the solution to Sandhya Rani land issues, and the peace of Padmavati with the neighbors, Mass offered by Konda Padmavati and a family, for the protection of the priest and nuns, a Mass offered by a devotee. Thanksgiving Mass to the Holy Family for the blessing us with the grace and to come out of the financial problems. Mass offered by Y.J. Martin and Shauramma, for the change of heart of the husband and to take her back to the family. Mass offered by a devotee. Mass offered to the Sacred Heart of Jesus and for the departed soul of Kakumanu Jakinu, Shauramma, Bonagiri, Nirmala Mary, Anusha, and all the souls. Mass offered by Goli Theodore and family members. Thanksgiving Mass and for God's blessings upon M. Amrita Varshini on the occasion of the 4th birthday. Mass offered by parents Ashok and Asha Jyoti. Amrita Varshini, wish you a very, very happy birthday. Me Nalaguva birthday Sandrabanga. God bless you and protect you from COVID-19 and give you a good and bright future. Thanksgiving Mass for the gift of PR and a good marriage proposal to Gade Sudha, Mass offered by Andhana Reddy and Veronica, for the eternal peace and for the departed soul of Duba Subbarao, Anastasia Amma, Vijaya Kumari, Babji and Joji, Mass offered by Duba Raju, Angel Bruno and family members. For the blessings upon Silla Gopal Rao on the occasion of the 65th birthday and Thanksgiving Mass, for the protection upon the whole family members, Silla Nirmala, Kumar, Sarat Chandra, Divyashri, Baddeda, Bindu, Manjari, Ashok and Ishani, and Tushanta from COVID-19, and for the spiritual growth, good health, and for the bright future of Tushanta to get speech, Mass offered by Silla Gopal Rao and Nirmala. Silla Gopal Rao 65 వసంతాల బర్త్డే జరుపుకుంటూ ఉండగా విష్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే. గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుడు మీకు సుదీర్ఘమైన ఆయువు ఇచ్చి ఉన్నారు. ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో మీకోసం మీ కుటుంబం కోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. Thanksgiving Mass and for the wisdom, health and spiritual growth to all the children, Varun, Vatsala, Vasant and the grandchildren, Nancy, Nivedita, Vindu, Manvita, Charles, Chaitan, Raphael, Nathan and Elisha, Mass offered by Yerra Devadas and Annapurna, for God's blessings and protection and for the good health to Mannam Mariamma on the occasion of her birthday, Mass offered by Swarna. Mannam Mariamma, wish you a very, very happy birthday and God bless you and protect you from COVID-19. Devuni Kripa, మీకు రావాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో మీకోసము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. Mass offered by Gade Elias Reddy for the repose of the soul of the eternal peace of Gade Inna Reddy, Gade J. Paul Reddy, Annamma, Sister Amiliana, Tumma Raipu Reddy and Slivamma. For God's protection and the wisdom and for the deliverance to Amoga, Mass offered by Kalpana. For God's blessings and the good health
to get pass in the BTech fourth year exam, mass offered by a devotee. For God's blessings upon Tota Sandosh on the occasion of the birthday and for the good marriage proposal to him, and for his brother, and for the financial blessings, for the good health, peace, understanding, and the Holy Spirit's anointing upon him, members, family, and for special intentions offered the infant Jesus by Desari Ajit. Santosh, wish you a very, very happy birthday. God bless you and protect you from COVID-19. మీకు ఒక మంచి భవిష్యత్తు దేవుడు ఏర్పరచాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మీకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. For God's blessings upon Thirumal Reddy Jyoti on the occasion of the birthday and the Thanksgiving Mass, for the protection of all these years and to protect the upcoming years, and for the good health and spiritual growth in God's ministry as an intercessor, most of the members of the family. Jyoti, wish you a very, very happy birthday and God bless you abundantly. ఒక మధ్యస్థ ప్రార్థన వీరులుగా దేవుడు మనని ఆత్మీయ వరాలు ఇచ్చి నడిపించునుగాక. For the good health of Padmarani suffering with the corona and lungs infections, and for Regatti Anandarao on the occasion of his retirement, mass offered by Shashi Varma, Krishna Rao, Vimal Rao, Sita Ramaswamy, Ratnamala, and all the family members. For the eternal peace and for the departed soul of Allam Preetham Reddy, mass offered by Allam Bal Reddy and Jyoti. Thanksgiving Mass and for the good health of all the fulfillment of the intentions offered by Allam Bal Reddy and Jyoti. Thanksgiving Mass for the safe delivery and a healthy baby boy, mass offered by Yerva Praveen Reddy and Pranusha. For the good health and protection for Sarupa and the family, and a good marriage proposal to Prema Lata, and the bright future of Monica, Mohan, Joshua, mass offered by Sarupa. For the bright future and God's blessings upon Akshita Reddy, and for the good health and deliverance in the court cases, and God's protection upon the family, mass offered by Kiran Mai and the family. Mass offered for the departed soul of Karra Annamma from the railway Kodur by Karra John Sosainath and the family. For God's blessings upon V. Joseph and the family. For God's blessings and for the good health on the occasion of the 56-year birthday, mass offered by a devotee. Thanksgiving Mass for getting good job, mass offered by Snadden Xavier. For God's blessings upon Kota Siri Maria Babu and the family. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన మీ అందరి విన్నపాలను ఈ పరిశుద్ధ బలిలో కానుకగా అర్పించి మీకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే ఈరోజు ఈ తెలుగు ధ్యాన వడక 4వ రోజు, చాలా ముఖ్యమైన రోజు. దేవుడు పాపబోధం, పశ్చాత్తాపం అనుగ్రహించి మీ అందరికీ స్వస్థతను, విడుదలను ప్రసాదించాలని ఈ బలి పూజలో ధ్యాన వడకములో పాల్గొన్న మీ అందరి కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మీ అందరి విన్నపాలను, మీ ప్రార్థనలను, కోరికలను అన్ని మనసులో గుర్తించుకుంటే 2 చేతులు జోడించి నిండు భక్తితో, విశ్వాసముతో మనం ఈ పరిశుద్ధ బలిని కానుకగా ప్రభువుకు సమర్పించుకుందాం, దీవెనలు పొందుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మనామమునా ఆమేన్. మననాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృపా, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహకారము, సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. ప్రియలారా, మన తెలుగు ధ్యాన వడక 4వ రోజు మనము పాపక్షమాపణము, సఖ్యత, విడుదల,
పాపబోధము, ఇటువంటి ఆంతరికమైన మార్పులు కలిగే ఆత్మీయ కార్యక్రమాలలో మనం ఈరోజు ఉండబోతూ ఉన్నాం. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ అయిన వెంటనే దేవునితో మన ఆంతరికమైనటువంటి సంబంధాన్ని బాగా చేయటానికి మనకి పాపక్షమావణమును, పశ్చాత్తాపము, మారు మనస్సు ఎంత అవసరమో అని మొదటి వాక్య పరిచర్యలు మనం ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే దేవునితో మన సంబంధం మనం బాగా చేస్తే నీ ప్రియబిడ్డలారా, ఆయన కృప వలన మనకు ఆంతరిక స్వస్థతలు, విడుదల కలుగుతాయి. అలాగే సాయంకాలము 6 గంటల వాక్య పరిచర్యలో పాపము, పాపబోధం, పశ్చాత్తాపము, మనము మనల్ని ప్రభు సన్నిధిలో యేసు రక్తములో కడుక్కోవటం, తోడి సోదరి సోదరులతో మన సంబంధాన్ని బాగు చేయటం, దేవుని సన్నిధిలో నీతిమంతులుగా పరిగణింపబడటం, స్వస్థత పొందుకోవటానికి, విడుదల పొందుకోవటానికి ఎంత అవసరము అని మనం ధ్యానించబోతున్నాం. అలాగే 7 గంటల పరిశుద్ధ దివ్య ప్రసాద ఆరాధనలో పిల్లలారా, పరిపూర్ణమైనటువంటి స్వస్థత, విడుదల కావాలని, మనకి స్వస్థత కావటానికి, మనకి ఆంతరికమైనటువంటి శక్తి, బలం పొందుకోవటానికి ఏమేమి పాపాలైతే, శాపాలైతే, సైతాన కార్యక్రమాలైతే, మంత్రశక్తులైతే ఆటంకములుగా ఉన్నాయో వాటి అన్నిటిని విడుదల కావాలని విడుదల సప్రసాద ఆరాధన సాయంకాలం 7 గంటలకి మీకోసము మేము నడిపించబోతున్నాం. అందువలన ఈ ధ్యాన వడక 4వ రోజు ప్రియబిడ్డలారా, మొదటి నుండి చివరి వరకు మీరు ఓర్పుతో, విశ్వాసముతో, భక్తితో మీరు పాల్గొనండి. మరి ముఖ్యంగా ఆంతరికమైన మార్పులు కావాలని, హృదయ పరివర్తనం కావాలని, పాపబోధం కావాలని, పశ్చాత్తాపం కావాలని, పాప మార్గాలని వదిలిపెట్టాలని, దేవుని సన్నిధికి ఇంకొక అడుగు దగ్గర కావాలని మనం కోరుకుందాం, ప్రార్థిద్దాం. తెలుసో తెలియక మీరు కానీ, మీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ చేసిన పాపములు, దోషములు ప్రభు సన్నిధిలో ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ఒప్పుకుందాం బిడ్డలారా. ఎందుకంటే ప్రత్యక్షంగా గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి, చర్చికి వెళ్ళి పాపస్థగతిని చేయటానికి అవకాశం మనకు లేదు. దాదాపు 2 సంవత్సరాలుగా పాప సంకీర్తనాలు లేవు. గురువులు సిద్ధంగా లేరు. మనుషులు భయం పట్టుకొని కూర్చున్నారు ఇంట్లో. అందువలన ప్రభు సన్నిధిలో ప్రత్యక్షంగా ఆత్మలో మనము పాపక్షమాపణ కోరుకుందాం. యేసయ్యా, నీ కలువ రక్తముతో మమ్మల్ని కడగండి, శుద్ధి చేయండి. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజకి మమ్మల్ని అర్హులుగా, యోగ్యులుగా మార్చండి. ఈరోజు స్వస్థత, విడుదల పొందుకోవటానికి మాకున్నటువంటి ఆటంకములు తొలగించండి అని మనస్తాపడి ప్రభు సన్నిధిలో మనము పాపక్షమాపణ కోరుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహుపాపము చేసితిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయ చూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా, మాపై దయ చూపుము. తండ్రి దేవా, మాపై దయ చూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా, మీ బిడ్డలపై దయ చూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా, మీ బిడ్డలపై
దయచూపుము. పావనాత్మదేవా మాపై దయచూపుము. పావనాత్మదేవా మాపై దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. కనికరమక్కు నిలయమైనవో సర్వేశ్వరా, పాప మార్గములో పడియున్నవారు సత్య మార్గములో ప్రవేశించినట్లు మీరెల్లప్పుడూ వారికి మీ నిత్య జ్యోతిని ప్రకాశింపచేయుచున్నారు. మీ క్రైస్తవ జనమందయు మీ సత్యమునకు విరుద్ధమైన పద్ధతులను త్యజించి మీకు అనుగుణముగా మాత్రమే జీవింప మీ కృపను మాకు ప్రసాదింపుము. ఆత్మదేవా, పాపబోధమును పశ్చాత్తాపమును మీ పెట్టెలకు దయచేసి యేసుక్రీస్తు రక్తములో శుద్ధి చేయము. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము కీర్తనల గ్రంథము 51వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 10 నుండి 19 వరకు. దేవా, నాలో నిర్మల హృదయమును సృజింపుము, నూతనమును స్థిరమునైన మనస్సును నాలో నెలకొల్పుము. నన్ను నీ సన్నిధి నుండి గెంటి వేయకుము, నీ పరిశుద్ధాత్మను నాలో నుండి తీసివేయకుము. నీ రక్షణ ఆనందము నాకు మరలా దయచేయుము. విధేయాత్మకమైన హృదయమును నాకు ప్రసాదింపుము. నేను పాపులకు నీ మార్గమును తెలియజేయుదును, వారు నీ యొద్దకు తిరిగి వత్తురు. నా రక్షకుడవైన దేవా, నన్ను మృత్యువు నుండి కాపాడుము. నేను నీ న్యాయబుద్ధిని సన్నుతించెదను. ప్రభు, నీవు నా పెదవులను విప్పుము, నేను నీ స్తుతులను ఉగ్గడించెదను. నీవు బలుల వలన సంతృష్టి చెందుదవు. నేను దహన బలిని అర్పించినచో నీవు ప్రీతి చెందవు. దేవా, నేను అర్పించు బలి పశ్చాత్తాపపూరితమైన హృదయమే. పశ్చాత్తాపపూరితమును వినయాన్వితమైన హృదయమును నీవు అనాదరణ చేయవు. నీవు నెనరుతో సియోనును ఆదుకొనుము, యెరూషలేము ప్రాకారములను పునర్నిర్మింపుము. అప్పుడు నీవు దహన బలులు, సంపూర్ణ హోమములు మొదలుగాగల ఉచితములైన బలుల వలన సంతృప్తి చెందుదువు. అప్పుడు జనులు నీ బలిపీఠము మీద కోడెలు అర్పింతురు. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. నేనును నా కుటుంబమును ప్రభుని మాత్రమే సేవింతుము. నేనును నా కుటుంబమును ప్రభుని మాత్రమే సేవింతుము. మాకు ఏమి జరిగినను, ఎవరు ఏమి పలికినను, మాకు ఏమి జరిగినను, ఎవరు ఏమి పలికినను, ప్రభువే మాకు ఆధారం, ప్రభువే మాకు ఆనందం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా.
సముద్రము అడ్డు వచ్చినా మేము భయపడము. ఎర్ర సముద్రము అడ్డు వచ్చినా మేము భయపడము. దేవుని హస్తం కాపాడును, ఎల్లప్పుడూ జీవింతును. దేవుని హస్తం కాపాడును, ఎల్లప్పుడూ జీవింతును. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. నేనును నా కుటుంబము ప్రభుని మాత్రమే సేవింతుము. నేనును నా కుటుంబమును ప్రభుని మాత్రమే సేవింతుము. ఏలిన వారు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండురుగాక. పునీత మత్తయ్య గారు వ్రాసిన సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 21 నుండి 34 వరకు. ఆ సమయమున పేతురు యేసు వద్దకు వచ్చి, ప్రభో, నా సోదరుడు నాకు ద్రోహము చేసి ఉండ నేను ఎన్ని పర్యాయములు అతనిని క్షమింపవలెను? 7 పర్యాయములా అని అడిగెను. అందుకు యేసు, 7 కాదు 7 పర్యాయములు అని సమాధానమిచ్చెను. ఏలైనా పరలోక రాజ్యము ఇట్లున్నది. ఒక రాజు తన సేవకులందరినీ లెక్కలు సరిచూచుకొన కోరెను. ఆ రాజు లెక్కలు చూచుకొన ప్రారంభింపగానే కోట్ల వరహాలు రుణస్థుడొకడును అతని సముఖమునకు తీసుకుని రాబడను. వానికి రుణము చెల్లించు శక్తి లేనందున రాజు వాని భార్యను బిడ్డలను వానికి ఉన్నదంతయు విక్రయించి ఆ రుణమును తీర్చుకొనవలెనని ఆజ్ఞాపించెను. అప్పుడు ఆ సేవకుడు కాళ్ళపై పడి, కొంత ఓపిక పట్టుము, నీ రుణము అంతయు చెల్లింతును అని వేడుకొనను. ఆ రాజు వానిపై దయ చూపి అతనిని విడిచిపెట్టెను, వాని అప్పులు కూడా క్షమించెను. కానీ ఆ సేవకుడు వెలుపలికి వెళ్ళి తనకు కొన్ని రూకలు రుణబడి ఉన్న తన తోడి సేవకులలో ఒక్కరిని చూచి, నీ అప్పు చెల్లింపుము అని గొంతు పట్టుకొనను. ఆ తోడి సేవకుడు అప్పుడు సాగిలపడి, కొంచెము ఓపపట్టిన నీ రుణమంతయు చెల్లింతును అని ప్రాధేయపడను. అందులకు వాడు అంగీకరింపక రుణము తీర్చు వరకు వానిని చెరసాలలో వేయించెను. ఇది చూచిన తోడి సేవకులు ఎంతో బాధపడి జరిగినదంతయు తన యజమానునకు ఎరగపరచిరి. అప్పుడు యజమానుడు వానిని పిలిపించి, నీచుడా, నీవు నన్ను ప్రార్థించుటచే నీ రుణమంతయు క్షమించి తిని నేను నీ పట్ల దయ చూపినట్లు నీ తోడి సేవకునిపై నీవు దయచూపవలదా అని మండిపడి బాకినంతయు చెల్లించు వరకు వానిని తలారులకు అప్పగించును. కనుక ఈ విధముగా మీలో ఒక్కొక్కడు తన సోదరుని హృదయపూర్వకంగా క్షమింపని ఎడల పరలోకమందలి నా తండ్రియు నీ ఎడల అట్లే ప్రవర్తించును అనను. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనం ఇప్పుడు అర్పణ సమయంలో ప్రవేశించబోతూ ఉన్నాం. ఈ దినము పాపబోధం, పశ్చాత్తాపము, క్షమాపణము, ఇతరుల పట్ల మనము చేసిన, వారు మన పట్ల చేసిన అన్ని రుణములు మన్నించి దేవునితోనూ తోడి సోదరులతోనూ మనం మనలతోనూ సఖ్యపడే దినము.
అందువలన మీకు ఎవరైనా రుణస్థులు ఉండే, మీరు మన్నించలేని ఎవరైనా ఉంటే, కోపతాపాలతో నిండి ఉండే వారిని, ఆ సంకటన పరిస్థితిని ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో అర్పణ సమయంలో నేను అప్పద్రాక్షరసముల కానుకగా అర్పిస్తూ ఉండగా, బిడ్డలారా మీరు కూడా మీ హృదయాన్ని, మనస్సును, మీ లోపల పెరుగుతున్న కోపాన్ని, కఠిన హృదయాన్ని, మన్నించలేని తనాన్ని ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించండి. ఎందుకంటే మన్నించకపోతే బిడ్డలారా స్వస్థతలు, విడుదలలో జరగదు. ఇది ఖచ్చితం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చదివినటువంటి పరిశుద్ధ యేసుక్రీస్తు యొక్క మాటలే దానికి ఆధారం. మన్నించాలి, విడుదల కోరుకోవాలి, విడుదల అడగాలి, పాపములు విడిచిపెట్టాలి, లెక్కలు మనం తీర్చాలి ప్రియబిడ్డలారా. అందువలన నిశ్శబ్దంగా గాయక బృందం అర్పణ గానం పాడుతూ ఉండగా మీరు భక్తితో ఈ సమర్పణ ప్రార్థన మీరు చేయండి. నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును? నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును? పేడాది దూడలన్నా, వేలాది పొటేళ్ళనా, ఏడాది దూడలనా, వేలాది పొటేళ్ళనా, నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును? నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును? సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించి ఈ బలి సర్వశక్తి గల పెదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగినట్లుగా ప్రార్థించుదాము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనముల కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనముల కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించుగాక. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మన తెలుగు ధ్యాన వడక 4వ రోజు 3 కుటుంబాలు ముందుకు వచ్చి ఈ ఆత్మీయ విందును స్పాన్సర్ చేసి మీకు అందిస్తూ ఉన్నారు. వారి పేరు వివరాలు ఏమీ తెలియచేయకుండా రహస్యంగా ఈ 3 కుటుంబాలు స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. యేసుక్రీస్తు పలికిన మాట, మీ కుడి చేయి చేయనిది ఏదియో మీ ఎడమ చేతికి తెలవకుండా మీ మత కార్యములు చేయమని రహస్యముగా మీరు చేయ కార్యములలో గుర్తించి మీ పిత నీకు తగిన బహుమానం వస్తుగునని యేసుక్రీస్తు కొండ మీద చెప్పిన ప్రసంగమును ఆధారం చేసుకుంటూ ఈ 3 కుటుంబాలు ఒకే మనసుతో ఈ గొప్ప కార్యం నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. బట్లారా, ఆ 3 కుటుంబాలను ఈ బలిలో స్మరించుకుంటాం. ఒక కుటుంబం వారి అత్తమ్మ మామయ్యలకి, తల్లిదండ్రులకు స్వస్థత, విడుదల కావాలని వారు కోరుకుంటున్నారు. కరోనా మహమ్మారి నుండి సంరక్షణను కావాలని వారు కోరుకుంటున్నారు. వారి కుటుంబంలో శాంతి సమాధానం కావాలని కోరుకుంటూ ఉన్నారు. రెండో కుటుంబం వారి కుటుంబం నుంచి మరణించిన ఆత్మలకు నిత్య విశ్రాంతి కావాలని కోరుకుంటున్నారు. వారి ఇంటికి ఒక మంచి వివాహ సంబంధం రావాలని వారు కోరుకుంటున్నారు. వారు పోగొట్టుకున్న ఆస్తిపాస్తుల కాగితాలు, పేపర్లు అన్నీ తిరిగి రావాలని వారు కోరుకుంటున్నారు. కరోనా మహమ్మారి నుండి వారికి సంరక్షణ కావాలని కోరుకుంటూ స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. మూడో కుటుంబం ఉదార మనస్సు కలిగి బెన్ని ఫాదర్ కోసము, బానక కోసము ఇంగ్లీషు, తెలుగు, హిందీ
ఈ 4 భాషలో జరుగుతున్న మధ్యస్థ ప్రార్థన కోసం, పిల్లల మినిస్ట్రీ కోసము, ఆ కుటుంబాల్లో ఉన్నటువంటి బిడ్డలను దేవుడు కాపాడి సంరక్షించాలని, అనేక మంది మధ్యస్థ ప్రార్థన వీరులు మోకరించాలని, దేవుని యొక్క కొత్త ఆరాధన మందిరము ఎటువంటి ఆటంకము లేకుండా విజయవంతంగా స్థాపించబడాలని ఆత్మీయ ఉద్దేశ లక్ష్యాలతో ఆ కుటుంబం స్పాన్సర్షిప్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ అన్ని ఉద్దేశ లక్ష్యాలను, ప్రార్థనల కోరికలను ఈ అప్పద్రాక్షరసములతో పాటు మనం ప్రభువు సన్నదిలో కానుకగా సమర్పించి మనం ప్రార్థిద్దాం బిడ్డలారా. అలాగే 100 మంది ఈరోజు పరిశుద్ధ బలిభోజనం పెట్టించి మన ప్రార్థన సాయం కోరి ఉన్నారు. బర్త్డే కొని ఆడుతున్న వారు ఉన్నారు, వెడ్డింగ్ యానివర్సరీస్ కొని ఆడుతున్న వారు ఉన్నారు, కరోనా మహమ్మారిని స్వస్థత కావాలని కోరుకున్న వారు ఉన్నారు. అలాగే రకరకాల అనేక వ్యక్తిగత కుటుంబ అవసరాల కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఈ ఆన్లైన్లో ధ్యాన వడకములో మీరు పాల్గొంటూ ఉండగా ఈరోజు వాక్యం ద్వారాను, సాయంకాల ఆరాధన ద్వారాను మీకు సంపూర్ణ పాప విమోచన కలగాలని, మీకు మంచి పాప సంకీర్తన వలన దేవుడు మీకు పశ్చాత్తాపం కలిగించాలని, మీకు సంపూర్ణమైనటువంటి విడుదల కలగాలని ఈరోజు జరగబోయే వాక్య పరిచర్యలను, సాయంకాల విడుదల ఆరాధనను ప్రభువుకు సమర్పించుకుంటూ ఆన్లైన్లో ఈ మాసంలో పాల్గొన్న మీ అందరినీ ప్రత్యేకంగా పేరు పేరున ఈ బలిలో సమర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఈ ధ్యాన వడకాన్ని నడిపిస్తున్న మా టీం మెంబర్స్ని, సహాయం అందిస్తున్న వారిని, స్పాన్సర్ చేసి ప్రోత్సాహిస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యత ద్వారా దేవుడు ఆశీర్వదించునుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వారా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, శ్రేయస్కరము. ఆయన యందు మీరు సర్వమును పునరుద్ధరింప చిత్తగించితిరి. ఆయన పరిపూర్ణతలో మా అందరికీ భాగము ప్రసాదించితిరి. ఆయన దేవస్వభావము కలిగి ఉండియు తనను తాను తగ్గించుకుని శిలువ యందు చిందిన పరిశుద్ధ రక్తము ద్వారా మా పాపములను మన్నించి సకల బంధకాల నుండి మమ్మల్ని విడిపించి ఆత్మ ద్వారా శాంతి వరములను ప్రసాదించును. ఆ కారణమున సర్వమునకు మిన్నగా గౌరవనీయుడాయను. తన అధికారముకి లోబడి ఉడ్డు వారందరికీ నిత్య రక్షకుడ కారకుడాయను. కావున దూతులతోనూ, అతిదూతులతోనూ, భద్రాసనములతోనూ, అధిపతులతోనూ ఏకమై నిరంతరము నిన్ను కీర్తించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు. పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభువు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. పట్ల ఈనాడు పూజలో మనం పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. యాక్చువల్లీ యోహాను 16:8 వచనం ప్రకారం ఆయన వచ్చి పాపమును గురించియు, తీర్పును గురించియు, నీతిని గురించియు లోకమునకు నిరూపింతును అని వాక్యం పలుకుతుంది. ఆయన అంటే పాపబోధం కలిగించు దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ. నీతి న్యాయముల గురించి మనకు గుర్తింప చేయు ఆత్మ దేవుని పరిశుద్ధాత్మ. యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకలో తుది తీర్పుని గురించి మనకు బోధన చేసిన దేవుని పరిశుద్ధాత్మ. అందువలన ఆ ఆత్మ దిగి రావాలని గురువులు చేతులు చాచి ప్రార్థన చేయబోతూ ఉండగా సాధ్యమైతే మోకరించి మీరు కూడా ఆ ఆత్మ వలన ఈరోజు మీరు నడిపించబడాలని, మంచి పాపబోధం పశ్చాత్తాపం కలగాలని మీరు భక్తితో ఈ పరిశుద్ధ బలిలో మీరు పాల్గొనండి.
పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతా మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇది మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. విధముగని భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో తారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు.
ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటదము. మీరు మరలా వచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, మీ దివ్య కుమార రక్షణాయుధముగ శ్రమలను, అద్భుతమైన ఉత్థానమును, మోక్షారోహణం స్మరించుచు వారు మరల వేయించి ఎదురుచూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో మీకు అర్పించుచున్నాం. మీ పవిత్ర శ్రీ సభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. దీనిని మీ కుమారుని సెలవు బలిగా భావింపుడు. వారే మమ్మ మీతో సమాధానపరచరి. వారి శరీరక్తములతో పోషింపబడి, పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి, పాపబోధం పశ్చాత్తాపం కలిగి ఒక మంచి హృదయ పరివర్తనము పొందటానికి ఈరోజు ఈ బలిలో పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఆ గొప్ప కృపను అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. వారే మమ్మ మీకు నిత్యం అర్పణగా రూపొందించునుగాక. ఈ విధమైన మీరు ఎన్నుకున్న పుణ్యాత్ములతోనూ, ముఖ్యంగా దేవుని కన్య తల్లిగా మరియమాతతోనూ, ఆమె భర్త ఎప్పుడు యోజప్ప గారితోనూ, ఆ దినుడి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాతులందరితోనూ మీ మోక్ష భావనకు పాత్రల మగుదముగాక. ఏలైనా వీరిల నిరవధిక ప్రార్థన సహాయముపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాము. ఏలిన వారా, మమ్మ మీతో సఖ్యపరచు ఈ బలి లోకమంతటికి శాంతిని, శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు ప్రతిమాలు కొనుచున్నాం. ఈ లోకమున యాత్ర చేయమి శ్రీ సభను మీ సేవకుడుగు మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, పూల ఆంతని అగ్రపీఠాధిపతులను, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యులను, సేవకులు, సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును, వాక్యమందును, పాపబోధం పశ్చాత్తాపమందు స్థిరపరచి నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మరి ముఖ్యంగా కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన ఆత్మలందరిపై కనికరించి వారిని నీ అక్షర సౌభాగ్యమునకు చేర్చండి. ఉద్దిన స్థలములోని ఆత్మలపైనను, దిక్కులేని ఆత్మలపైనను నీ కృప చూపండి ప్రభువా. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి చనిపోయిన ఆత్మల నిత్య విశ్రాంతి కోసము ప్రార్థన కోరుకున్న ప్రతి ఒక్కరిని కనికరించి నీ సన్నిధికి చేర్చండి దేవా. మరి ముఖ్యంగా ఈనాడు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన 3 కుటుంబాలు రహస్యంగా చేస్తున్న గొప్ప ఆత్మీయ విందును 7 రెట్లుగా దీవించి ఆశీర్వదించి ఆ కుటుంబాలకి వారి అర్హతలను బట్టి దీవెనలు, ఆశీర్వాదము, స్వస్థతను, సంరక్షణమును, మంచి వివాహ సంబంధమును, ఆర్థికమైనటువంటి దీవెనలను అన్ని విధాలుగా నీ నామములో చేస్తున్న ప్రతి ఆత్మీయ కార్యక్రమాన్ని 30, 60, 100గా దీవించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఆ 3 కుటుంబాలు ఈ బడిలో పాల్గొంటూ ఉండగా వారు హేరాళమైన దేవుని ఆశీర్వాదాలకి పాత్రలుగా మారునుగాక. ఆమేన్. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మా ప్రార్థన సాయం కోరిన ఒక్కొక్కరిని దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ ఆన్లైన్ పరిచర్యలు, ఈ ఆంతరిక స్వధ్యాన బడకములో పాల్గొన్న బిడ్డలు ఈరోజు ఈ పరిచర్య ద్వారా సంపూర్ణ పాప విమోచనము, పశ్చాత్తాపమును, స్వస్థతను, సకల బంధకాల నుంచి విడుదలను ఈ పరిశుద్ధ బలి ద్వారా వారు పొందుదురుగాక. ఆమేన్. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 బిడ్డలారా, ఒక నిమిషం నిశ్శబ్దంగా. జూన్ నెల అయిపోయింది. ఈరోజు జూలై నెల 1వ తారీఖు. గడిచిన నెల అంతా దేవుడు చేసిన సకల మేళ్లను ఒక్క నిమిషం గుర్తుంచుకొని అత్యధిక దేవునికి థ్యాంక్స్ తెలియచేయండి. అలాగే జూలై నెల 1వ తారీఖు నుండి చివరి వరకు మీరు చేయబోతున్న ప్రతి ఒక్క పనిని, మీ బాధ్యతలను, మీ ఫ్యామిలీని, పిల్లలని, మీకు ఎన్ని కోరికలు, ప్రార్థనలు ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించండి. దేవుని సహాయం లేకుండా, శక్తి లేకుండా, సంరక్షణ లేకుండా మానవ బలహీనతల వలన మనము ఏమి చేయలేం. ఇవన్నింటినీ మనము ప్రభు సన్నిధిలోకి త్రిప్పి నేను ఈ డాక్సోలజీని పాడుతూ ఉండగా ఆ త్రిత్విక దేవునికి మనము కీర్తనలు పాడుకుంటూ మన ప్రార్థనలు సమర్పించుకుందాం. వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు
సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పరిశుద్ధాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగును గాక. గౌరవ మహిమలు కలుగును గాక. ఆమేన్. ఆమేన్. పైకి లేచి నిలబెడతాం బిడ్డలారా. రెండు చేతులు చాచి ప్రభు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన నిండి భక్తితో విశ్వాసంతో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షించండి. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో ఈ పరిశుద్ధ బలిలోను ఈ తెలుగు ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డని సకల ఆటంకముల నుండి, చేతపడి మంత్రశక్తుల నుండి, దురాత్మల ఆవాహము నుండి, కరోనా మహమ్మారి నుండి, పాపబోధం పశ్చాత్తాపం కలగటానికి సైతాన్ని కలిగించే ప్రతి కఠినమైన దుష్ట మనస్తత్వముల నుండి యేసు పరిశుద్ధ వాక్కు ద్వారాను పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని ద్వారాను మీకు విడుదల కలుగునుగాక. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానం మీకు వసుకొచ్చున్నానువని మీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభువుని యేసువా, మా పాపములను మా బలహీనతలను అయోగ్యతను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసము, వారి ప్రార్థనలను, నమ్మకమును, నిరీక్షణ కటాక్షించండి. విశ్వాసముతో వారు పాల్గొంటున్న ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజ వీరికి ఆత్మను గ్రహించే శాంతి, సమాధానము, సంతోషము, కుటుంబములో ఐక్యతను ప్రసాదించునుగాక. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకొద్దాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో ఆయన వచ్చి పాపమును గురించియు, తీర్పును గురించియు, నీతిని గురించియు లోకమునకు నిరూపించును అని నుడువిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులరు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కాని నీవు ఒక మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును, నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును.
యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. జీవమోసగు ఆహారమా, దైవ సోతోని బలిదానమా, దివ్య సత్ప్రసాదమా. జీవమోసగు ఆహారమా, తనదు దివ్య శరీరము, ధారాపాతముగా రక్తము, తనదు దివ్య శరీరము, ధారాపాతముగా రక్తము, కఠిన శిలువ మ్రానిపై మనకై ప్రేమ ప్రభుండు, కఠిన శిలువ ప్రాణిపై మనకై ప్రేమ ప్రభుండు, ఒసగేను అత్యంత కరుణతో, ఒసగేను అత్యంత కరుణతో. జీవమోసగు ఆహారమా, దైవ సోతుని బలిదానమా, దివ్య సత్ప్రసాదమా. జీవమోసగు ఆహారమా. ప్రార్థించుదము. రక్షకుడైన మా యేసయ్య, మానవుల పాప పరిహారార్థమై కల్వరి శిలువపై నీ పరిశుద్ధ రుధిరమును చివరి బిందుర నీళ్లను కూడా మా కోసం ప్రవహింపచేసి తిరిగి దేవా, ఆ పరిశుద్ధ రక్తముతోనూ జీవజలముతో ఈ తెలుగు ధ్యాన ఉడకములో పాల్గొన్న బిడ్డలందరి పాపములు కడిగి వేయండి. జ్ఞానస్నానం ద్వారాను పత్తినభ్యంగం ద్వారాను పొందిన పరిశుద్ధాభిషేకం ద్వారా గాఢమైన పాపబోధము పశ్చాత్తాపమునకు వారిని నడిపించండి ప్రభువా. పాపమనే బంధకాల నుండి, లోకమనే ఆసక్తుల నుండి, శారీరకమైనటువంటి క్రమం తప్పిన కోరికల నుండి వీరు నిజమైన పశ్చాత్తాపం పొంది నీ ఎదుట పాపములు ఒప్పుకునేలాగున ఆత్మ ప్రేరణ వారికి అనుగ్రహించండి. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేయడానికి ముందుకొచ్చిన 3 కుటుంబాలను వారి వారి ప్రార్థనలను, దీవెనలను, కోరికలను బట్టి వారిని ఆశీర్వదించండి. పూజలు పెట్టించిన ప్రతి ఒక్కరూ వారి అర్హతలను బట్టి దీవెనలు బడయుదురుగాక. ఈ దినమంతా వాక్యము ద్వారాను ఆత్మ ద్వారాను దేవుడు మేము నడిపించునుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ సర్వేశ్వరుడు మిమ్మందరిని దీవించి సదా సర్వదా నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో ఆత్మ నడిపింపులు జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి
వందనములు. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, యేసుక్రీస్తు పలికిన మాట శిరస్స వహించి 3 కుటుంబాలు పేరు వివరాలు ఏం తెలియజేయకుండా రహస్యంగా ఈ ధ్యాన వడకాన్ని స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ 3 కుటుంబాలకి డివైన్ మర్సీస్ సెంటర్ తరపున బెన్నీ ఫాదర్ చేతులు జోడించి మీకు నమస్కారము, థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మీకోసం మేము మా టీం ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నామండి. దేవుడు మిమ్మల్ని తన వాగ్దాన ప్రకారము 7 రెట్లుగా ప్రతిఫలం ఇచ్చి దీవించునగాక. ప్రియపట్లారా, ఒక విషయం గమనించండి. రేపు శుక్రవారం మన తెలుగు ధ్యాన వడక చివరి రోజు. ఒక చిన్న మార్పు ఉంది, మీకు తెలుసు. యథావిధిగా ఉదయం 6 గంటలకి పరిశుద్ధ దివ్య బలి పూజ లేదు. ఉదయం 6 గంటలకి మొదటి వాక్య పరిచర్య, 7 గంటలకి రెండో వాక్య పరిచర్య, సాయంకాలము మనకు 6 గంటలకి ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిశుద్ధాత్మ స్వస్థత ఆశీర్వాద అభిషేక దివ్య పరిశుద్ధ బలి పూజను అర్పించబోతూ ఉన్నాం. ఈ అభిషేక పరిశుద్ధ బలి పూజను స్పాన్సర్ చేయాలని కోరుకున్నవారు, పూజలు పెట్టించాలని కోరుకున్నవారు ముందుగానే ఈ నంబర్లో సంప్రదించండి. అప్పుడు మీకు అవకాశం దొరుకుతూ ఉంటుంది. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ అయిన వెంటనే ప్రియపడ్డారా నెక్స్ట్ వీడియో మీకోసం రెడీగానే ఉంటుంది. అందువలన ఈరోజు ఎదురు చూస్తూ ఉండండి దేవుని ఆత్మ నడిపింపు కోసం. దేవుడు మిమ్మల్ని గొప్పగా దీవించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అబండెంట్లీ. యోసేపు మా కుటుంబాన్ని కాపాడుమా, ఎల్లప్పుడు దేవుని చిత్తం వెదకి అనుగ్రహం కురిపించుమా. యేసు మరియా యోసేపు నా కుటుంబాన్ని కాపాడుమా, ఎల్లప్పుడు దేవుని చిత్తం వెదకి అనుగ్రహం కురిపించుమా, అనుగ్రహం కురిపించుమా. యేసు దేవా మీ హృదయానికి మా కుటుంబాన్ని అర్పిస్తున్నా. యేసు దేవా మీ హృదయానికి మా కుటుంబాన్ని అర్పిస్తున్నా. పరిశుద్ధ రక్తంతో కడిగి ఎల్లప్పుడు మా కుటుంబాన్ని నడిపించుమా, మా కుటుంబాన్ని నడిపించుమా. యేసు మరియా యోసేపు మా కుటుంబాన్ని కాపాడుమా, ఎల్లప్పుడు దేవుని చిత్తం వెదకి అనుగ్రహం కురిపించుమా, అనుగ్రహం కురిపించుమా, అనుగ్రహం కురిపించుమా.